رزق الله عز وجل አንጠልጥሎ የተወው ነገር ሳይሆን የቆረጠለት ያበቃለት ጉዳይ ነው። ያበቃለት ጉዳይ ላይ ግን ሰዎች እጅግ ይጨነቃሉ። አላሁ عز وجل ለሚንቀሳቀስ ለሆነ እንስሳ ሁሉ ህይወት ላለው ነገር ሁሉ የሱ ርዝቁን አድርጎለታል። አንዲትም ተንቀሳቃሽ ምድር ላይ የለችም ርዝቋ በአላህ ላይ ቢሆን እንጂ። ويعلم مستقرها ومستودعها ማረፊያዋንም መርጊያዋንም አላህ ያውቀዋል ይላል። ገና ሳትፈጠር በፊት በእናቷ ሆድ ውስጥ እያለች ከወጣች በኋላ ደግሞ በመሬት ላይ ያለውን ማረፊያዋን አላሁ عز وجل ያውቀዋል ሲል አላህ ይናገራል። ጥቁር ጉንዳን ድቅድቅ ባለ ጨለማ ውስጥ በጠነከረ ድንጋይ ላይ በጨለማው ጭልመት ውስጥ ሆና ርዝቋ በአላህ ላይ ነው ያለው። እንኳን አይደለም የሰው ልጅ የሚያክል ፍጥረት ይቀርና ጥቃቅን የሚባሉ ነፍሳቶች ሁሉ አላህ ከርዝቋ አይዘነጋቸውም። እንኳን አይደለም አንድ ዳቦ አንዲቷ ፍሬ ስንዴ አንዲት ዲናር ብትገባ አያገባኝም። እኔ አላህ عز وجل እንዳዘዘኝ አላህን አመልከዋለሁ፣ እሱ ደግሞ ሊረዝቀኝ ቃል ኪዳን ገብቶልኛልና ይረዝቀኛል። እሱ አላህ ቃል ኪዳን የገባው የኛን ርዝቅ መቼም እንደማያቋርጥብን እንኳን አይደለም ሷሊሖች ሆነን ጣሊሖችን ብንሆን መጥፎችን ብንሆን አላሁ عز وجل ርዝቃችንን ከኛ አይቆርጠውም። سبسكرايب بمرق بيتسب يهرو. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه ومن شكره زاده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكثر ما يقلق الناس في هذا الزمان هو الخوف على الأرزاق بسبب التغيرات الاقتصادية وغلاء الأسعار، مع أن قضية الرزق قضية محسومة، والله تعالى تكفل الرزق لجميع خلقه. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء رزقها على الله. ولو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. قيل لبعض الصالحين: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار. قال: والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار. أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. والحسن البصري رحمه الله قال له صاحبه: ماذا نأكل غدا؟ فقال له الحسن: وهل طالبنا الله بعمل غد حتى نطالبه برزق غد؟ فكن على يقين يا عبد الله أننا لن نموت حتى نستوفي الأرزاق، فما كان لك من رزق مقسوم سوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك فلن تناله بقوتك. وليس الغنى سببه الذكاء، كما أن الفقر ليس سببه الغباء. فلا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه
كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فرزقك يا عبد الله سوف يأتيك، لكن لا تستعجل، لا تسرق، لا تأخذ الرشوة، لا تحارب الناس في أرزاقهم. قال الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله سبحانه هو المقسم للأرزاق. شيئان نحمد الله سبحانه وتعالى أنه بيده لا بيد غيره: الآجال والأرزاق. لأن الآجال والأرزاق لو كانت بأيدينا لتجبرنا. يا عبد الله، واعلم أن الرزق ليس محصورا في المال فقط. الرزق كل ما تقوم به الحياة ماديا كان أو معنويا. الصحة رزق، والزوجة الصالحة رزق، وحب الناس لك رزق. الله سبحانه وتعالى يبعد عنك المشاغل والمشاكل والهموم، هذا رزق. والأخلاق أرزاق، والناس فيها بين غني وفقير، والمال أدنى درجات الرزق، والصحة والعافية أعلى درجات الرزق. رزقك يا عبد الله والله سوف يأتيك. جلس إبراهيم بن أدهم يأكل بعض اللحم المشوي، فجاءته قطة فأخذت من أمامه قطعة لحم فجرت بها، فتبعها إبراهيم، ووقفت القطة أمام جحر مفتوح فرمت قطعة اللحم، وفجأة خرج ثعبان أعمى فقئت عيناه، خرج على رائحة اللحم، أخذ قطعة اللحم ثم رجع إلى جحره وجرت. فبكى إبراهيم وقال: سبحان يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. سبحان يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. ومن أعظم أسباب الرزق التوكل على الله سبحانه. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو اعتماد القلب على الله، فإياك أن تعتمد على نفسك، وإياك أن تقول أنا أثق بنفسي. إياك أن تقول أنا أفعل الذي علي والباقي على الله. المسألة ليست مناصفة بينك وبين الله، بل قل أنا أفعل الذي علي، والأمر كله بيد الله، والأمر كله بيد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وسئل حاتم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ قال: ب4 أشياء. قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله سبحانه. مسلمات الله تبارك وتعالى النفر الله المفراد الله عز وجل ከእያንዳንዳችን የሚፈልገው የእሱ ግዴታ ነው፣ የአላህ ሐቅ ነው። ብዙ ሰዎችን በዘመናችን ከሚያስጨንቁ ነገሮች ውስጥ አንዱ የኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች መቀያየርና በዚህም ሰበብ የተለያዩ ነገሮች መወደድ፣ የዋጋ ግሽበቶች የመሳሰሉ በህይወት ውስጥ በኑሮ ውስጥ የሚገጥሙ ነገሮች እጅግ ሰዎችን ሲያስጨንቁ እናያለን። ርዝቅ አላሁ ዐዘ ወጀል አንጠልጥሎ የተወው ነገር ሳይሆን የቆረጠለት
ያበቃለት ጉዳይ ነው። ያበቃለት ጉዳይ ላይ ግን ሰዎች እጅግ ይጨነቃሉ። አላሁ ዐዘ ወጀል ለሚንቀሳቀስ ለሆነ እንስሳ ሁሉ ሕይወት ላለው ነገር ሁሉ የእሱን ርዝቁን አድርጎለታል። አላህ ፊ ሱረት ሁድ 6ኛው አያ ላይ እንዲህ ይላል፣ ወማ ሚን ዳበትን ፊል አርድ ኢላ ዐላ ላህ ሪዝቁሃ፣ አንዲትም ተንቀሳቃሽ ምድር ላይ የለችም ርዝቋ በአላህ ላይ ቢሆን እንጂ። ወያዕለሙ ሙስተቀረሃ ወሙስተውዳዕሃ፣ ማረፊያዋንም መርጊያዋንም አላህ ያቀዋል ይላል። ገና ሳትፈጠር በፊት በእናቷ ሆድ ውስጥ እያለች ከወጣች በኋላ ደግሞ በመሬት ላይ ያለውን ማረፊያዋን አላሁ ዐዘ ወጀል ያቀዋል ሲል አላህ ይናገራል። ጥቁር ጉንዳን ድቅድቅ ባለ ጨለማ ውስጥ በጠነከረ ድንጋይ ላይ በጨለመው ጭልመት ውስጥ ሆና ርዝቋ በአላህ ላይ ነው ያለው። እንኳን አይደለም የሰው ልጅ የሚያክል ፍጥረት ይቅርና ጥቃቅን የሚባሉ ነፍሳቶች ሁሉ አላህ ከርዝቁ አይዘነጋቸውም። የሰው ልጅ ከርዝቁ ለማምለጥ ንፋስን ቢሳፈር ርዝቁ ልክ እንደ ብልጭታ ሮጦ ይቀድመዋል እንጂ ርዝቁን እንኳን ከሱ ሊከለከለው ቀርቶ ከርዝቁ ላምልጥ ቢል የሚያመልጥ አይደለም። ርዝቁን ማምለጥ አይችልም፣ እንኳን ርዝቁ እሱን ሊያመልጠው ይቅርና። ከሷሊሖች አንዱ አንዲት ዳቦ 1 ዲናር ገብቷል ተብሎ በዛ ጊዜ ሲነገረው ምን ብሎ አላቸው? እኔ አያሳስበኝም አላቸው። እንኳን አይደለም 1 ዳቦ፣ አንዲቷ ፍሬ ስንዴ 1 ዲናር ብትገባ አያገባኝም። እኔ አላህ ዐዘ ወጀል እንዳዘዘኝ አላህን አመልከዋለሁ፣ እሱ ደግሞ ሊረዝቀኝ ቃል ኪዳን ገብቶልኛልና ይረዝቀኛል። እሱ አላህ ቃል ኪዳን የገባው የእኛን ርዝቅ መቼም እንደማያቋርጥብን ነው። እንኳን አይደለም ሷሊሖች ሆነን ጣሊሖችን ብንሆን መጥፎችን ብንሆን አላሁ ዐዘ ወጀል ርዝቃችንን ከኛ አይቆርጠውም። ሐሰኑል በስሪ አንድ ባልደረባቸው ነገ ምን እንበላለን ብሎ አላቸው። የዚህ ጊዜ ምን ብለው መለሱለት? ስለ ነገ ስራ ብሎ አላህ አላዘዘኝም፣ ዛሬን ስራ ብሎኛል፣ ዛሬን እሰራለሁ። ልክ ዛሬን ስራ ብሎ እንዳለኝ ሁሉ አላሁ ዐዘ ወጀል የዛሬውን ርዝቄን እንደከተበው የነገውም ርዝቄ በአላህ እጅ ነው ብለዋል። ወንድሞቼ፣ የአላህ ባሮች እርግጠኞች እንሆን፣ ርዝቅ በአላህ እጅ ነው ያለው። ማንም ሰው ጎበዝ ስለሆነ የእሱን ርዝቁን ወደ ራሱ መጎተት አይችልም። በጣም የተማሩ ሰዎች፣ እጅግ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች፣ አእምሯቸው ከቤተሰባቸው አልፎ ለሀገራቸው ለዓለማቸው ሊበቃ የሚችል ሰዎች በችግር ውስጥ ይኖራሉ። ቤተሰባቸውን ጠንቅቀው መምራት የማይችሉ በሰውኛ ሞኝ ልንላቸው የምንችል ሰዎች ደግሞ ብዙ ገንዘቦችን ብዙ ሀብቶችን በእጃቸው ይዛሉ። ስለዚህ ርዝቅ የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቅስማ ነው። አላህ ነው የሚያከፋፍለው። ደካማ ሆነህ አቅም በከዳህ ጊዜ ርዝቅህ በእጅህ ላይ ሊሰበሰብ ይችላል። ማንም በሌለህ ጊዜ ባይተዋር ሆነህ በሰው ሀገር ባለህበት ጊዜ ርዝቅህ በእጅህ ሊሰበሰብ ይችላል። ወገንህ በተሰበሰበበት ጠንካራ በሆንክበት ጠንካራ ጊዜህ ላይ ደግሞ ወጣትነት ላይ ሆነህ ርዝቅ ላይኖርህ ይችላል። ስለዚህ ርዝቅ በቁዋ የሚመጣ በእውቀት የሚመጣ በብልሃት በጤና የሚመጣ ሳይሆን የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብቸኛ የእሱ ማከፋፈል መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ርዝቅ ጉብዝና አይጎትተውም። ደሃ የሆኑ ሰዎችም ሰነፎች ወይም ብልሆች ወይም ደግሞ አእምሯቸው ብዙ ስለማይሰራ አይደለም ደሃ የሆኑት። ፈላ ሒለተ ፊ ርዝቅ ላይ
ዘደኛ መሆን አይቻልም። ሞት ሲመጣ ስለ ሞት ሸፋዓ ወይም ምልጃ ማድረግ አይቻልም። ርዝቅ ዘደኛነት አይጎትተውም። ሞት ሲመጣ ሽምግልና አይመልሰውም። ዱንያ የራሓ እርፌ ማለት ሀገር አይደለችም። ዱንያ ዛሬ የሚገኝበት ነገ የሚታጣበት ጠዋት የሚለቀስበት ማታ የሚሳቅበት ተስቆ የነበረ እንደሆነ መልሶ የሚለቀስበት የአላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ቀዷ የአላህን ውሳኔ መላሽ የለውም። ማንም ሰው ከሰዎች ምላስ ነፃ መውጣት አይችልም። እነዚህ 5 ነገሮች ዱንያ ላይ ፍጽሞ መከላከል የማይቻሉ ነገሮች ናቸው። ርዝቅን በዘዴ ማምጣት አይቻልም። ሞትን በመልጃ መመለስ አይቻልም። ዱንያ ላይ ሙሉ ለሙሉ ራሓ መሆን አይቻልም። የአላህን ውሳኔ መቀልበስ ማንጓተት አይቻልም። የሰዎችን ምላስ ማስቆም አይቻልም። እነዚህ 5 ነገሮች ዱንያ ላይ የማይቻሉ ነገሮች ናቸው። የአላህ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለው አነ ብነ አደመ ሀረበ ሚን ርዝቅህ ከማ የህሩቡ ሚን አልመውት ከሞት እንደሚሸሸው የሰው ልጅ ከርዝቁ ቢሸሽ ለአድረከሁ ከማ ዩድሪኩሁ ልመውት ሞት ልክ እንደሚያገኘው ርዝቁ አሳዶ እሱን ያገኘዋል ይላሉ። ስለዚህም የአላህ ባሪያ አንተ አትቸኩል። ርዝቅህን ተጣድፍ ያገኘዋለሁ ብለህ አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ አታምጽበት። አትስረቅ። የሰዎችን ገንዘብ አትቀንጭብ። የሰዎችን ሐቅ አትንካ። የማይገባህን ነገር ለማግኘት ጉቦ አትስጥ፣ ሐቅህን ለማስመለስ ካልሆነ በስተቀር። ሰዎችን ርዝቅን አገኛለሁ ብለህ ርዝቅ አገኛለሁ ገንዘብ አገኛለሁ ብለህ ከሰዎች ጋር ጦርነት ውስጥ አትግባ፣ አትዋጋ። ሰው ርዝቅህን በመዋጋት አታመጣውም። አላሁ ዐዘ ወጀል በተከበረ ቃሉ ወፊ ሰማኢ ርዝቁኩም ሰማእ ውስጥ ነው ርዝቃችሁ ያለው፣ ወማ ትውዓዱን እናንተ የተቀጠራችሁት ቀጠሮዎች ሁሉ ሰማእ ውስጥ ነው ያሉት ይላል። በሁሉም ሙፈሲሮች ኢጅማዕ ወማ ትውዓዱን የሚለው ዝናብን የመሰለ ኸይራትን የመሰለ ጀነትን የመሰለ በአንዳንዶቹ ዓዛብ ጭምር ወማ ትውዓዱን ወፊ ሰማኢ ርዝቁኩም ወማ ትውዓዱን ርዝቃችሁ ያለው ሰማእ ውስጥ ነው። እናንተ የምትቀጠሩት ቀጠሮዎች ሁሉ ሰማእ ውስጥ ናቸው ይላል አላህ ዐዘ ወጀል። ከዚህ አያ በኋላ በጣም የሚገርመው ፈወረቢ ሰማኢ ወልአርድ አላህ በሰማይና በምድር ጌታ በመሆኑ በራሱ ምሎ በሰማይና በምድር ጌታ በሆነው በሱ ምላለሁ ይላል። በራሱ እየማለ አላህ ፈወረቢ ሰማኢ ወልአርድ ኢነሁ ለሐቁን ሚስለማ አነኩም ተንጥቁን ልክ እናንተ በምላሳችሁ እንደምትናገሩት ቢጤ ርዝቃችሁ በሰማይ ውስጥ መሆኑ ሐቅ ነው ይላል። አንድ ሰው በምላሱ ሲናገር በራሱ ምላስ እየተናገረ ስለመሆኑ ይጠራጠራል። በራሴ ምላስ ነው የማወራው ብሎ ሸክ እንደሌለው ሁሉ የራሱ ርዝቅ ብቻ ነው የሚበላው ሰውየው። የማንንም ርዝቅ መንካት አይችልም። ሐታ በሐራም እንኳ ሰዎች የሚያገኙት እኮ ርዝቃቸው ነው። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሐላል ያላደረገው ርዝቅ ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህም ነው ርዝቃችንን አላህ በሐላል እንዲያደርግልን ከሰዎች ገንዘብ እንዲሁም ካልተገቡ ነገሮች አላህ ሐራም ካደረጋቸው የሰው ሐቅ እንኳ ባይኖርበት የአላህ ሐቅ ኖሮበት አላህ ነህይ ካደረገው ነገር መቆጠብ ያስፈልጋል። አላሁ ዐዘ ወጀል እሱ ነው ርዝቆችን አከፋፋይ የሆነው። ሁለት ነገር አላህ ዐዘ ወጀል ለማንም መብት ሳይሰጥ እጁ ውስጥ በማድረጉ አላህን በጣም ልናመሰግነው የሚገባም ነው። አንደኛው ርዝቆች ናቸው፣ ሁለተኛ አጃሎች ናቸው።
ሰው አጀልን የአንድን ሰው አጀል ማቆም ቢችል እንዲሞት ማድረግ ቢችል የአንዱን ማርዘም ቢችል መተላለቅ ነበር የሚመጣው ዱንያ ላይ። ነገር ግን አጀሎች በአጠቃላይ በሱ እጅ ናቸው። ማንም ስልጣን ይኖረው ዱንያን በአጠቃላይ የሚመራ ሰው ይሁን የዱንያ በአጠቃላይ ሀብታም ይሁን አላሁ ዐዘ ወጀል የፈቀደለትን ሰዓታት ብቻ ኑሮ ይሞታል። አጀል በሱ እጅ ብቻ ስለሆነ ርዝቅም በሱ እጅ ብቻ ስለሆነ አላሁ ዐዘ ወጀል አከፋፍሎት እንደምታዩት አላሁ ዐዘ ወጀል ለሁሉም የሚመጥነውን የሚሆነውን ሰጥቶታል። እኛማ እጅ ቢሆኑ እነዚህ ሁለት ነገሮች በጣም ከባባድ የሆኑ ጥፋቶችን ባጠፋንባቸው ነበር። ሳይኖሩ ራሱ ብዙ እያጠፋን ስለሆነ የአላህ ባሮች ርዝቅ በገንዘብ ብቻ የተገደበ አይደለም። ርዝቅ ህይወት የሚቆምበት ነገር በአጠቃላይ ቁሳዊም ቢሆን ማዕናዊ የሆኑ ነገሮች በአጠቃላይ ርዝቆች ናቸው። ጤና ርዝቅ ነው። ሰዎች ጤና ከሌላቸው ትልቅ ርዝቅ ነው አላህ ዐዘ ወጀል ከነሱ ላይ ያነሳባቸው። ጥሩ የሆነ ባለቤት ለአንድ ሰው መኖሩ ርዝቅ ነው። ጥሩ ልጅ ርዝቅ ነው። ጥሩ ቤት ርዝቅ ነው። የሰዎች ውዴታ ርዝቅ ነው። አንተ ከሚያሳስቡህ ነገሮች ከሚያስጨንቁህ ነገሮች አላህ አርቆህ ከሆነ ይህ ርዝቅ ነው። ጥሩ ስነ ምግባር ርዝቅ ነው። ሰዎች በስነ ምግባርም ልክ ገንዘብ ኖሯቸው በገንዘብ ሀብታምና ደሃ እንደሚሆኑት ሁሉ በስነ ምግባርም ሀብታምና ደሃ እንደሆኑ ማስተዋል ያስፈልጋል። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘብ ካልሆነ በስተቀር በእጃቸው ምንም የለም። አኽላቅ የሚባል ነገር የላቸውም። ጥሩ ስነ ምግባር የላቸውም። ከሰዎች ጋር መግባባት የላቸውም። በቃ ምንም የላቸውም ገንዘብ እንጂ ማለት የምንችለው ቀድር ላይ ነው ያሉት። ስለዚህም አኽላቅ ጥሩ ስነ ምግባር በጣም ትልቅ የሆነ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ርዝቅ ነው። ሰዎችም ደሃዎችና ሀብታሞች ናቸው በስነ ምግባር ጭምር። ገንዘብ እንደውም ትንሽ የሚባለው ርዝቅ ነው ማለት ይቻላል። ጤናን የመሰለ ሰላም ወጥቶ ሰላም መግባትን የመሰለ ትላልቅ ርዝቆችም አሉ። አላህ በእጃችን ብዙ ርዝቆችን ስላደረገ አላህን በጣም አድርገን ልናመሰግነው ይገባል። ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም የሚባሉት ከሰለፎች ውስጥ አንድ ጊዜ ከፊት ለፊታቸው የተጠበሰ ስጋ ሊበሉ አስቀምጠው አንዲት ድመት ከፊት ለፊታቸው ትመጣለች። እናም ያንን ስጋ ቆርጠው ሲሰጧት ስጋውን ይዛ ሄዳ የአንድ ጉድጓድ አፍ ላይ ታስቀምጠዋለች። ወዲያውም አንድ ዘንዶ ይወጣና ከዛ ውስጥ ያንን ስጋ በልቶ ወደ ጉድጓዱ ይመለሳል። ሲያዩት ዘንዶውን አይን የለውም፣ እንደው ስለሸተተው ብቻ ነው እንጂ የወሰደው ይህንን ስጋ አይን የለውም። ከዛ ምን ብለው ተናገሩ? ሱብሓነ መን የርዙቁ ልአዕዳእ ባዕضሁም ሚን ባዕድ። ጠላቶችን ራሱ አንዳቸውን ከአንዳቸው የሚረዝቅ የሆነ ጌታ ለሱ ጥራት ይገባል። እንኳን ከወዳጅ አላህ ዐዘ ወጀል እርስ በራሳቸው ከሚበላሉት ራሱ አንዱ ለአንዱ አምጥቶ እንዲሰጥ አላህ ያደርጋል። ያንተ ርዝቅ ከሆነ የትም የሚሄድብህ ነገር የለም። ከርዝቅ ሰበቦች ትላልቅ ከሚባሉ ሰበቦቹ አንዱ በአላህ ላይ መመካት ነው። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱም ብቻ ሙጥኝ ብሎ መያዝ። አላህ ዐዘ ወጀል በተከበረ ቃሉ ወመን የተወከል ዐለላህ ፈሁወ ሐስቡህ፣ በአላህ የሚመካ ሰው እሱ አላህ በቂው ነው ይላል። ቀልብ በአላህ ላይ መደገፉ ተወኩል ይባላል። ቀልብ በአላህ ላይ ብቻ መንጠልጠሉ ተወኩል ይባላል። አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት እኔ በእኔ ላይ ያለውን እወጣለሁ ቀሪው በአላህ ላይ ነው ይላሉ። ሙሉ ለሙሉ ስህተት ነው ይህ አባባል። በእኔ ላይ ያለውን እወጣለሁ ቀሪው በአላህ ላይ ነው የሚባል ነገር የለም። ያው በእኔ ላይ ያለውን እወጣለሁ፣ ነገር ሁሉ በአላህ እጅ ነው ያለው። እኔና አላህ ግማሽ ግማሽ የምንሰራበት ምንም አይነት መንገድ የለም። በእኔ ላይ ያለውን እወጣለሁ፣ ነገር ሁሉ በአላህ እጅ ነው መባል ያለበት። ሁሉ በሱ እጅ ነው። እኛ በእኛ ላይ ያለውን ስለተወጣን
የነገሩን ግማሽ ያህል ሄደናል ማለት አይደለም። ጭራሹን አልጀመርነውም ይሆናል። አላህ አዘ ወጀል የሱ ገዛ ከሌለ በስተቀር አንድም ነገር ሊሳካ አይቻልም። ለዚህ ነው አላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐታ ዱዓ ሲያደርጉ ወላ ተክልኒ ኢላ ነፍሲ ጠርፈተ ዐይን፣ ወደ ነፍሴ የአይን ቅጽበት ያህል አትተወኝ ይላሉ። ወደ ራሳችን መተው የለብንም። ራሳችንም በራሴ ተማመናለሁ እንኳ ማለት የለብንም። መተማመን በአላህ ብቻ፣ መመካት እሱን አላህን ብቻ ነው። የአላህ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለው አነኩም ተተወከሉነ ዐላ ላህ ሐቀ ተወኩሊህ፣ በአላህ ላይ ትክክለኛ የሆነ መመካትን ብትመኩ ኖሮ ይላሉ አዕዋፋትን እንደመገበ ሁሉ የመግባቸው ነበር። ጠዋት ባዶ ሆዳቸውን ይወጡና እነዚህ አዕዋፋቱ ማታ ግን ሲገቡ ጠግበው ይገባሉ ብለዋል። ሐቲም አልአሰም የሚባሉት ከሰለፎቹ ውስጥ ተወኩልን በምን አረጋገጡ ተብለው ሲጠየቁ በአራት ነገር ብለዋል። ርዝቄ ከኔ ውጭ ማንም እንደማይወስደው አውቄ ቀልቤ ተረጋጋ ይላሉ። ተወኩል ከሚረጋገጥበት ነገር አንዱ ርዝቅህን ማንም እንደማይወስደው ማወቅ ነው። ሁለተኛው ስራዬን ከኔ ውጭ ማንም ሊያሳምረው እንደማይችል ስለማውቅ ስራዬ ላይ ተጠመድኩ፣ በራሴ ተጠመድኩ። ፈሽተገልቱ ቢህ፣ በስራዬ ተጠመድኩ ይላሉ። ወዓሊምቱ አነ ልመውተ የንተظሩኒ፣ ሞት እንደሚጠብቀኝ አወቅኩና ለሞት አላህን ለመገናኘት ስንቄን ያቋጠርኩኝ፣ ስንቅ ያዝኩኝ ይላሉ። ዓሊምቱ አነ አላህ ሙጠሊዑን ዐለይ፣ አላህ እኔን እንደሚመለከተኝ እንደሚከታተለኝ አውቄ ደግሞ ፈስተሕየይቱ አን የራኒ ፊ ማዕስየቲህ፣ እሱን በማምጽበት ሁኔታ ላይ አላህ እኔን የሚመለከት ከመሆን አፈርኩና ማዕስያ ተውኩኝ። እነዚህ አራት ነገሮች ናቸው ተወኩልን ተሕቂቅ ያደረግኩበት ብለው ይናገራሉ። ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሒመሁላህ ከሰዎች ሁሉ ጠንካራ መሆን የፈለገ በአላህ ላይ ይመካ ይላሉ። ከሁሉ በላይ ጠንካራው እሱ አይደል? አላህ ነው። ስለዚህ አላህን የያዘ ሰው ከሰው ሁሉ ጠንካራ ማለት እሱ ነው። አቁሉ ማ ተስመዑነ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ሚን ኩሊ ዘንብ ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም። الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا رب تسليمًا كبيرا. ومن أسباب سعة الرزق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار، وهو أن تقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، فإن استطعت أن تستغفر في اليوم 100 مرة أو 1000 مرة حسب استطاعتك فافعل. قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر ما قال الله. يا الله ባሮች ርዝቃችንን የምናሰፋባቸው መንገዶች አሉ። አዎ ሰዎች መስራት አለባቸው። ነገር ግን መስራት እንዳለባቸው ሁሉ ርዝቃቸውን የሚያሰፋ በቁርአንና በሐዲስ ላይ የተጠቀሱ ማዕነዊ የሆኑ ከስራ በስተያ ያሉ ነገሮችንም እንደዛው ጠንቅቆ ማወቅና በእነዛ ላይ መቆም ያስፈልጋል። ከነዛው ውስጥ ቅድም የጠቀስነው ተወኩል አንዱ ሆኖ ሳለ ሌላኛው አላህን መፍራት። አላህን የሚፈራ ሰው አላህ በቁርአኑ እንደተናገረው ወመን የተቂላህ የጅዐል ለሁ መኽረጃ፣ አላህ መውጫን አላህ ያደርግለታል አላህን የሚፈራን ሰው ይላል አላህ። ወየርዙቅሁ ሚን ሐይሱ ላ የሕተሲብ፣ ካላሰበውም በኩል አላህ ይረዝቀዋል ይሰይሰዋል ሲል አላህ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል። ተቅዋ ታላቁን ፈጣሪ አላህን ተባረከ ወተዓላ እሱን መፍራት፣ እሱ ባወረደው ቁርአን መስራት፣ በትንሹ መብቃቃት፣ ለመጨረሻው ዓለም ለአኺራ መዘጋጀት፣ ይህ ነው ተቅዋም የሚባለው። የአላህን ፍራቻ ዕለት ተዕለት ማዳበር ያስፈልጋል። ሌላው የርዝቅ መክፈቻ ቁልፍ የሆነው እስትግፋር ነው። አላህን ተባረከ ወተዓላ ማረኝ ብሎ የእሱም ማህርታውን መጠየቅ ነው። اللهم اغفر لي ወይ አስተግፊሩላህ፣ ጌታዬ ሆይ ማረኝ እያለ አላህን ተባረከ ወተዓላ መለማመጥም ማብዛት ይኖርበታል። ወንድሞቼ እስትግፋር ለእስትግፋራችን ሁሉ ያስፈልጋል። አንዳንድ እስትግፋራችን ራሱ የተጣመመ በመሆኑ በእውቀት ያልቆመ በመሆኑ ወይም
ብዙ ችግሮችን ወንጀል ላይ ሆኖ እኮ አስተግፊሩላህ የሚል ሰው አለ። ስለዚህም እስትግፋሩ ራሱ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? መልሶ እስትግፋር ይፈልጋል። ለዛ ነው ከሰለፎቹ አስተግፊሩላህ ሚን እስትግፋሪ ከእስትግፋሬ ሁሉ አላህን እስትግፋር እጠይቃለሁ ብለው እስከ ማለት የደረሱትና እስትግፋር እናብዛ። አንድ የቆሸሸ መስታወት ቢኖር መጀመሪያ ከማየታችን በፊት መወልወል ነው የሚያስፈልገው። ቀልባችን አጥርቶ እንዲያየልን ቀልባችንን የሚወለውለው እስትግፋር ነው። እስትግፋር እናብዛ። አላህ እስትግፋርን የርዝቅ መንገድ አድርጎታል። ነቢ ኑህ ህዝባቸውን ሲመክሩ ካሉት ነገር አንዱ እስትግፋር አብዙ ነው። ፈቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም ጌታችሁን አላህን ምህረቱን ጠይቁ ብዬ አልኳቸው። ኢነሁ ካነ ገፋራ እሱ አላህ መሐሪ ነውና ዩርሲል ሰማዕ ዓለይኩም ሚድራራ ዝናብን በእናንተ ላይ የተከታተለ ሲሆን ይጥልላችኋል እስከ መጨረሻው ድረስ ብዙ የሆኑ ኒዕማዎችን እንዲህ እያሉ መክረዋቸዋል። ወንድሞቼ የሁሉ ሲባል ስራን ደሞ እንተው ማለት አይደለም። ስራ የርዝቅ አንዱ መንገድ ስራ ነው። እስልምና ከሀብት ጋር ጥል የለውም። እስልምና ከስራ ጋር ጥል የለውም። እንደውም ገንዘብ የህይወት ጅማት ነው ማለት ይቻላል። ገንዘብ ከሚገኝባቸው ነገሮች አንዱ ደግሞ ስራ ነው። ሸሪዓተል ኢስላም ሰዎች ስራ ላይ እንዲቆሙ ይፈልጋል። ከስራ የሚገኘው አንዱ ክፍል ነው ወደ ሐጅም ወደ ዘካም መንገድ ሆኖ በሸሪዓተል ኢስላም አርካኑል ኢስላም ውስጥ ያለው ዘካ ያለ ስራ የለም፣ ሐጅ ያለ ስራ የለም። እነዚህ አርካኑል ኢስላም ውስጥ የምናገኛቸው ነገሮች ሁሉ የሚቆሙት በገንዘብ ነውና እሱ ደግሞ ዓሰቡል ሐያ ነው፣ የህይወት ጅማት ነውና ሰዎች እንዲሰሩም ያስፈልጋል። ስራ መስራት ሰዎችን ተስፋ እንዲኖራቸው በአላህ ላይ የበለጠ ተስፋ እንዲኖራቸው አላህን የበለጠ እንዲከጅሉ ያደርጋቸዋል። አንድ ሰው ከዘራ ገበሬ ሆኖ የበለጠ ሰማዩን እያየ ያ ረቢ የሚለው እሱ ነው። ነጋዴም ሆኖ ያ ረቢ ከፈትልኝ ብሎ የሚለው ነጋዴ ሲሆን ነው እንጂ ቤቱ ቁጭ ብሎ ያለ ሰው ያ ረቢ የሚልበት መንገድ የሚለው። ስለዚህም የበለጠ ተስፋ በአላህ ላይ ስለሚሰጥ ነው አላህ የርዝቅ መንገድ አድርጎ ስራን የቀረጸውና ስራ መጥላትም አስፈላጊ አይደለም። ከስራዎች ሁሉ በላጩ አንድ ሰው በእጁ የሚሰራው ስራ መሆኑም ሐዲስ ላይ መጥቷል። የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማ አከለ አሐዱን ጠዓመን ቀጡ ኸይረን ሚን አን ያእኩለ ሚን ዐመል የዲህ በእጁ ከሚሰራው የበለጠ አንድ ሰው የጣፈጠ የሆነን ምግብ አልበላም። ብዙ አንድ ሰው ጣፈጠኝ ብሎ የሚለው ምግብ ይኖረዋል። አጥየብ የሚለው ለሱ አጥየብ የሚባለው ከአላህ ዘንድ ግን አንድ ሰው በእጁ ታግሎ የሰራው ስራ ነው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል። ከዛ በእጅ ከሰሩት ነቢያቶች መካከል ነቢዩላህ ዳውድን ጠቅሰው ወካነ ዳውድ ዐለይሂ ሰላም ያእኩሉ ሚን ዐመል የዲህ በእጃቸው ከሰሩት ነበር ነቢዩላህ ዳውድ የሚበሉት ብለው ተናግረዋል። ስራ ነበራቸው አንቢያዎቹ። ኢድሪስ ኸያጥ ነበሩ፣ ልብስ የሚሰሩ የሚሰፉ ነበሩ። ነቢዩላህ ዳውድ የብረት ባለሙያ ነበሩ። ዘከርያ እንደዚሁ አናጺ ነበሩ። የአላህ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ትናንሽ የሆኑ ቀራሪጦች የመካ ትናንሽ ገንዘቦች እየተከፈሏቸው የመካ ሰዎች ፍየሎችን ይጠብቁ ነበር። ነቢዩላህ ሙሳ ቁርአን ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደጠቀሰው ታሪካቸውን የተወሰነን ጥቅም ለማግኘት ብለው በስትኢጃር ሊያውም ለሰዎች ግልጋሎት ፍየሎችን ጠብቀዋል። ይህ ሁሉ ስራ የሚባለው ነገር የተከበረ ስለሆነ ነውና ስራ ሸረፍ ነው። ሸሪዓ መስራትን ይወዳል። ስራ ፈትነት ደግሞ ተለፍ ነው፣ በዛው መጥፊያ ነው። አንድ ሰው ብዙ ነገሮችን ራሱን የሚሆን ሌሎችን የሚያጠፋበት መንገድ ነው። ነቢ መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓብዱላህ ብን መስዑድን እጁን ሲይዙት እጁ ሻካራ ነበር። ከዛ በኋላ ያንን ሻካራ እጅ ይዘው ብለዋል ኢነ ሃዚሂ ልየድ ዩሕቡሃ አላሁ ወረሱሉሁ እችን እጅ ይህን ሻካራ የሆነው እጅ አላህና መልእክተኛው ይወዱታል ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጁን አመስግነውለታል። በሥራ ምክንያት የሻከረ እጁን አላህና መልእክተኛው ይወዱታል ብለው የአላህ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለውለታል። ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ሰው ደስ ሲለኝና ይላሉ ፈአቁሉ አለሁ ሕርፈህ ሙያ አለው ብዬ ጠይቃለሁ አሉ። ፈዩቃሉ ላ አረ ምንም ሙያ የለውም ተብሎ ሲባል የስቁጡ ሚን ዐይኒ ከዐይኔ ይወድቃል፣ አክብሮቴ ይቀንሳል አንድ ሰው ይላሉ። ሰሓቦቹ ሥራ ወዳድ ስለነበሩ
ራሳቸውም ካሲቦች ስለነበሩ ታጋዮች ስለነበሩ ስለዚህም ወንድሞቼ ስራ መስራት የርዝቅ አንድ መንገድ ነው እንጂ ከርዝቅ ከተወኩል ጋር የሚጋጭ ርዝቅን በቃ ርዝቅማ በአላህ እጅ ከሆነ ቤቴ ቁጭ ብዬ ይመጣል ብሎ አንድ ሰው መጨረሻ መጥፎ የሆነ ከአንቢያዎቹ መንገድ ያልሆነ ለሰሃቦቹ መንገድ ያልሆነ ሌላ ግንዛቤ ትክክለኛ ያልሆነ ግንዛቤ እንዳይዝም ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን ነው ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والكافرين وأذل الشرك والكفرة والكافرين اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر أهل فلسطين اللهم انصر أهل فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا جبار اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا جبار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وسع في أرزاقنا اللهم وسع في أرزاقنا وزد في إيماننا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير إنك على كل شيء قدير وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين سبسكرايب بمرق بيتساب يهرو